وہ اپوزیشن میں تھے، آج وہ وزیر اعظم ہے، آج ان کے اوپر سوالات اٹھائیں، وہ بتائیں کہ ان کی بہن کے پاس جو پراپرٹی ہے اور کون کون سی ہے وہ بھی بتائیں۔ اتنی تیز رفتاری سے پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا، علیمہ خان صاحبہ کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا گیا۔ جس تیزی کے ساتھ جی آئی ٹی بنائی گئی تھی ایف آئی اے کے ذریعے پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر لگنے والے الزامات کے سلسلے میں، اسی طرح ایک جی آئی ٹی بنائی جائے۔ 20 لوگوں کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیے جائیں، وہ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انٹیریئر کی جو سفارش تھی اس کو مسترد کیا ہے۔ اس کو آپ وکٹمائزیشن کہیں، اس کو آپ ظلم کہیں، اس کو آپ جبر کہیں، یہ جو سلسلہ ہے احتساب کا، یہ تو نہیں رکا۔ جو بھی لوگ جنہوں نے یہ کرپشن کی ہے یا جنہوں نے خلاف قواعد اور قوانین کو توڑ کر اگر کوئی کام کیا ہے تو انہیں اپنی صفائی دینی چاہیے، انہیں جواب دہ ہونا چاہیے، خواہ وہ کوئی ہو۔ السلام علیکم، اختلاف رائے میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، میں ہوں اقرا حارث۔ میری دبئی میں بھی نہیں، اب امریکہ میں بھی جائیداد ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کی، جن کی اب امریکہ میں بھی جائیداد سامنے آ گئی ہے۔ 45 کروڑ روپے مالیت کی یہ جائیداد جو کہ انہوں نے 2004 میں خریدی، لیکن 2017 تک پاکستانی ٹیکس حکام کے سامنے اسے ظاہر نہیں کیا گیا۔ اب چونکہ یہ جائیداد سامنے آ گئی ہے تو نون لیگ کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ نون لیگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب آپ بتائیں کہ کن پیسوں سے، کس ذرائع آمدن سے آپ نے یہ جائیداد خریدی، کیونکہ انہیں شک ہے کہ آپ نے چندے کا پیسہ اس میں استعمال کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہ رہی اور انہوں نے بھی آگے بڑھ کر مطالبہ کر دیا کہ اس معاملے پر بھی اب جی آئی ٹی بننی چاہیے اور عمران خان اور علیمہ خان دونوں سے تحقیقات تو ہو ہی، ساتھ ہی ان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالیں۔ اور ای سی ایل کے حوالے سے سعید غنی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جن نے وزراء کے ای سی ایل میں نام ڈالے گئے ہیں، ہم بھی سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے وزیروں کا داخلہ بند کر سکتے ہیں اور انہیں اس کا آئینی اختیار بھی ہے۔ کہاں پر جا رہی ہے ہماری سیاست، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اصغر خان کیس کی اگر بات کریں تو یاد رہے کہ ایف آئی اے نے اسے بند کرنے کی سفارش کی تھی، لیکن آج سپریم کورٹ کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ اس کیس کو نہیں بند کیا جائے گا، اور ساتھ ہی سیکرٹری دفاع کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کیا گیا ہے تاکہ مزید اس پہ پروسیڈنگ بڑھائی جا سکے۔ سیاسی منظرنامے کی بات ہو گئی، عدلیہ کی بات ہو گئی، عوام کا ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ مہنگائی کا بوجھ صحیح عوام پر ہے اور ایک اور نیا تحفہ جو ہے وہ عوام کو مل گیا ہے، کیونکہ ادویات کی قیمتوں میں 15% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ غریب پر ان قیمتوں کا کیا اثر پڑے گا اور کیا اس کے لیے کیا جائے گا، ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ اپنے گیسٹ کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کرائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنے گیسٹ کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دوں۔ آج ہمیں جوائن کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے نفیسہ شاہ صاحبہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک محمد احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کنول جوزف صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور ماہر قانون عارف چودھری صاحب بھی اپنی ماہرانہ رائے سے آج کے پروگرام میں ہمیں آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، علیمہ خان صاحبہ کی جو جائیداد اب دوسری سامنے آ گئی ہے اور پیپلز پارٹی نے جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ مطالبہ مانا جا سکتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ جیسے تحقیقات ہو نام بھی ویسے ای سی ایل میں ڈال دیے جائیں؟ یہ میرے سے مجھے سوال پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی نفیسہ شاہ صاحبہ، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں آپ سے جاننا یہ چاہتی یہ تو کافی عرصے سے جب پہلی پراپرٹی آئی تھی انڈکلیئرڈ ایسٹ، اور یہ اتنی آئرونیکل بات ہے کہ جن دنوں شہزاد اکبر صاحب، جن کو اب ایک نام پڑ گیا ہے پاپولر، ان کا ایک احتساب اکبر صاحب، جب انہوں نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی کہ دبئی میں اتنی انڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں، لگ بھگ انہوں نے 800 کے کہا کہ 800 لگ بھگ پراپرٹیز ہم نے ٹریس کی ہیں، یہ ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی۔ انہی دنوں علیمہ خانم صاحبہ کا یہ جو پراپرٹی ہے انڈکلیئرڈ، اس کی نیوز بریک ہوئی، اور وہ انہوں نے خود اس کو کنفیس کیا، یہ تو مانی ہے کہ انڈکلیئرڈ ایک ایسٹ تھا۔ تو جب خود وہ مان رہی ہیں اور آئرونکلی اسی ٹائپ پر نکل رہی ہے، ایک ہی شخص جس کا ہمیں فور شور پتا تھا کہ ان کی انڈکلیئرڈ پراپرٹی ہے، تو اسی دن عمران خان صاحب کو
ऐलान कर देना चाहिए था कि हम जी ये JIT बनाने जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि ये कहाँ से ये खुद अगर ना करते, हकीकत में तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वो बात करते हैं, तो ही शुड हैव स्टेप्ड असाइड एंड सेड कि ठीक है ये एक बन जाए और देख लें कि ये कहाँ से इसकी मनी ट्रेल आती है। वो हुआ नहीं। उसके बाद हमने देखा कि फिलफॉर एक अस खुद हियरिंग हो गई है और एक NRO वहाँ से कोर्ट्स के थ्रू कोई मैनेज इन्होंने, मुझे पता नहीं है कि इन्होंने किया या क्या हुआ, बहरकैफ उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो एक NRO में कर लें। ठीक है, आप समझते हैं वो NRO हुआ प्रॉपर्टी तो जो है लग रहा है अगर वो NRO था तो इसमें भी तो मिल सकता है ना? बहुत बड़ा, दैट मीन्स ये हो सकता है ये सतह पर बात हो। अगर JIT होगी तो उसमें इंटरकनेक्शंस होंगे, पता चलेगा, मनी ट्रेल का पता चलेगा। और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हैं वो एक गवर्नमेंट के माउथ पीस हैं, उनकी वजाहतें देने से और मनी ट्रेल्स देने से और ये एक्सप्लेन करने से कि ये रिसोर्सेज कहाँ से आए, ये बात नहीं बनेगी। एक इंडिपेंडेंटली इसकी एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए और हमने ये पहले से ही मुतालबा किया हुआ है। ठीक है, मलिक अहमद खान साहब, आप की जानिब से आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि बताया जाए कि कौन से पैसों से, कहां से कमाए गए हैं पैसे, ज़राए आमदन क्या थे, इस हवाले से तमाम चीज़ें अब सामने आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी JIT का मुतालबा कर रही है, आप ज़राए आमदन मांग रहे हैं। अगर नहीं दिए जाते, जिस तरह नफीसा शाह साहिबा ने भी कहा कि पहले केस में भी उन्हें कोई इतने कड़े हाथ नहीं डाले गए, जुर्माना दे के वो इसमें से निकल जाएंगी, लेकिन अगर दूसरे में भी ये होता है तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? जी बहुत शुक्रिया इकरा। देखें, कुछ बातें तो जो इससे पहले बड़ी ज़रूरी हैं करने वाली कि JIT बने या ज़राए आमदन बताएं, उससे पहले इमरान खान अपनी पोजीशन क्लियर करें। वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो आज तक उनकी पूरी कैंपेन जो है पिछले 8 साल, प्री इलेक्शंस, पोस्ट इलेक्शंस, यही रहा कि यहाँ से लोग पैसे साइफन ऑफ करके लेके जाते रहे और बैरून मुल्क जाकर अपनी जायदादें बनाते रहे। और अब अगर ये पैसे जो हैं अगर बाहर से कहीं कमाए गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बता देना चाहिए। लिविंग दैट असाइड, ये पहले हलीमा खान से पहले, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की बहन है जो इन क्वेश्चन है और ये उनकी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर पीछे भी रिसेंटली उनकी प्रॉपर्टी का पता चला था कि दुबई में उनकी एक प्रॉपर्टी है, तो उस वक्त तो उनको खुद सामने आना चाहिए था। नहीं, फवाद चौधरी साहब की बात का भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि ये तो विसल ब्लोअर एक्ट लेकर आ रहे थे ना, कि बताएं कि कौन लोग हैं जो मुल्क से पैसे बाहर लेकर गए हैं, प्रॉपर्टीज़ की निशानदेही करें। फिर इमरान खान साहब की कैबिनेट में शहजाद अकबर मौजूद हैं जो बाहर जाकर सिर्फ लोगों की प्रॉपर्टीज़ की, जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े कारोबारी लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की भी सुराग लगा रहे हैं कि कौन लोग हैं, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं और FBR उनको नोटिस भेज रही है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ बताएं कि बाहर कैसे खरीदी। तो हलीमा खान साहबा का तो कोई नॉन बिजनेस या कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके साथ वो 45 करोड़ रुपए की जो जब खरीदे गई तब की वैल्यू के मुताबिक आज तो वो बेताशा पैसों की होगी। और सेकेंडली ये पोजीशन पहले तो इमरान खान साहब को क्लियर करनी चाहिए। उनकी बड़ी पॉलिटिकल गुडविल ख़राब हुई है, उनका जो नैरेटिव था सारा डिमोलिश हो गया है, जिस बुनियाद पर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेन स्ट्रीम लीडरशिप के ऊपर तनकीद कर रहे थे, आज उनका सारा केस डिमोलिश हो गया। उनको अब अपफ्रंट आना चाहिए, उनको नेशन से आके खिताब करना चाहिए, उनको बताना चाहिए जिस तरह की तकरीर वो प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन दोनों बेतहाशा करते रहे, अब उनको बताएं आकर कि क्या मामला है। सेकेंडली जो दूसरी बड़ी बात है ये जी, जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि इससे पहले इमरान खान साहब ये कहते रहे कि जब मरियम औरंगजेब जो थी वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, या जो पीपल्स पार्टी के दोस्त थे सिंध में, उनके मुतल्लिक भी उन पीछे के सारे लोग जो हैं, पूरी हुकूमत जो है वो आसिफ जरदारी साहब की या मियां नवाज शरीफ साहब के दिफा में आके खड़ी हो जाती है। तो फवाद चौधरी अंडर विच अथॉरिटी एंड विच राइट एज बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, तो वो हलीमा खान साहिबा के दफा में आकर किस हैसियत से वो बिल्कुल ये सवाल हम पूछेंगे। कंवल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, मैं उनसे भी उनका स्टार से लूं। कंवल साहिबा, मुझे बताइएगा, जिस तरह कहा है मलिक साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने इतनी प्रॉपर्टीज ढूंढ निकाली, उनकी नजर से हलीमा खान साहिबा की प्रॉपर्टी नहीं गुजरी, और अब जब मुतालबा आ रहा है कि JIT बनाई जाए, तो आपको लगता है कि JIT बननी चाहिए और इस पे हुकूमत को जो है वाज़ेह स्टेप लेना चाहिए ताकि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों ऑपोजिशन के?
جی تھینک یو اقرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفیسہ شاہ صاحبہ نے اور احمد صاحب نے جو باتیں کی ہیں مجھے اگر آپ الاؤ کریں گی تو میں ذرا آرام سے جواب دے دوں گی. یہ تھوڑے سے نا کنفیوژن کا شکار ہے, 1 سیکنڈ میں یہ لیفٹ ہوتے ہیں, 1 سیکنڈ میں یہ رائٹ ہو جاتے ہیں. ابھی جب یہ بات کر رہے ہیں علیمہ خان کی تو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو آ کے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے, جبکہ علیمہ خان کو اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھیں پرائم منسٹر کی بہن وہ ضرور ہے, لیکن نہ وہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے, نہ وہ پی ٹی آئی کی آفس بیرر ہیں, نہ وہ جلسوں میں کھڑی ہو کے سپیچز کرتی رہی ہیں, نہ انہوں نے ٹکٹوں کی کبھی تقسیم کی ہے, نہ انہوں نے کھڑے ہو کے کوئی اور دعوے کیے ہیں, اور نہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں. تو اپنی انڈیویجول حیثیت میں ان کو جس وقت سپریم کورٹ نے بھی بلایا ہے وہ تشریف لائی ہیں اور آ کے انہوں نے اپنا پورا بیان دیا ہے اور اپنے آپ کو وہ خود کلیئر کریں گی. وہ ایک انڈیویجول, اور ہاں ان کو میں ملک احمد صاحب کو بتا دوں کہ کاٹن اینڈ کاٹن ایک برانڈ ہے اور کافی پرانا برانڈ ہے اور اس کو اون وہ کرتی ہیں, تو بزنس ان کا اپنا یہ کنول صاحبہ تو حسن حسین نواز کا کیا تعلق تھا؟ وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں تھے, آفیشل بیررز نہیں تھے, ان کا اور ان کا سٹیٹس آپ کو کچھ مختلف نظر آتا ہے؟ ذرا پلیز ابھی 2 لوگوں نے جو بات کی ہے نا, آپ ذرا میری سٹانس پہلے آنسر سن لیں, پھر آپ میرے سے کراس کوسچن کریں. ٹھیک ہے جی, پہلے آپ پوری جو بات انہوں نے کی ہے نا مجھے وہ ذرا بتا لینے دیجئے. اچھا, پھر یہ مجھے کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ یہ فواد چودھری صاحب کا کیا کام ہے آ کے سوالوں کے جواب دینے کا. جب آپ سوال ہی گورنمنٹ پہ اٹھا رہے ہیں, جب آپ سوال سیدھا پرائم منسٹر پہ اٹھا رہے ہیں, اور نفیسہ شاہ ماشاءاللہ ہماری کلیگ ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, اتنی سینئر ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جے آئی ٹی بنانا کیا پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے یا وہ کیبنٹ نے جے آئی ٹی اپروو کرنی ہے؟ تو آپ کے احتساب کے ادارے ہیں, عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں یہ اس کو انڈورس کریں گے اور بتائیں گے کہ جے آئی ٹی کب کب بنتی ہے اور کس بات پہ بنتی ہے. یہ لے جائیں کیس, سپریم کورٹ میں کیس لے جائیں, ہائی کورٹ میں لے جائیں, نیب میں لے جائیں, اور اس کے بعد اگر وہ سمجھیں گے کہ جے آئی ٹی بننی چاہیے تو ضرور بنے. اگر انہیں لگے کہ علیمہ خان نے 3 دفعہ جب ان کے بھائی پہلے میرے خیال میں کہیں شاید پرائم منسٹر رہے ہو خوابوں میں, تو اس وقت جو انہوں نے پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہوئے پیسے کمائے ہیں اور ان کے وہ منی ٹریلز اگر نہ دے سکیں تو ضرور جے آئی ٹی بنا دیجیے گا. تو اگر آپ سوال گورنمنٹ سے کریں گے تو جواب بھی تو گورنمنٹ ہی دے گی نا جی. ایک ٹائم پہ آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے سوال بھی کریں اور جواب بھی پھر گورنمنٹ سے نہ آئے, تو اس لیے اگر یہ سوال اس طرح کے کریں گے تو جواب پھر گورنمنٹ کا ہی نمائندہ دے گا. اور ٹھیک کیا فواد چودھری صاحب نے جو جواب دیا ہے. اب کمپیریزن کر لیتے ہیں ایپل ٹو ایپل. جب پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کی بات ہوتی ہے یا نون لیگ کی بات ہوتی ہے, میں آپ کی بات آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی. میں چاہتی ہوں کہ بریک پہ جانے سے پہلے عارف صاحب مجھے بتا دیں. اقرا ایک سیکنڈ, جی جی پہلے بات پوری ہونے دے, پھر آپ ضرور بریک پہ چلی جائیں. عذرا پلیجو صاحبہ کی بات ہو جائے, فریال تالپور کی بات ہو جائے, مریم نواز کی بات ہو جائے, تو یہ سٹیک ہولڈر ہیں, یہ ڈائریکٹ اپنے جو پرائم منسٹر ہیں یا ان کے ساتھ انوالوڈ رہے ہیں. فریال تالپور اس وقت یا اس سے پہلے ڈیفیکٹو سی ایم رہی ہیں سندھ کی, وہ وہاں پہ ٹھیک ہے. اچھا کنول صاحبہ میں چاہتی ہوں کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں قانونی رائے لے لوں عارف صاحب سے, مجھے موقع دیجیے گا. میں چاہتی ہوں کہ عارف صاحب اس کو ایڈریس کر دیں. عارف صاحب, قانونی نقطہ نظر سے علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے کون سی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول جو ہے ٹیکس ایویژن کرتا ہے یا اپنی پراپرٹی ڈسکلوز نہیں کرتا تو اس پہ وہ لا اپلیکیبل نہیں ہے جو پبلک آفس ہولڈر پہ ہے. یقیناً وہ اپنا کلیئر کریں گی حساب اور انہیں پوچھا بھی جائے گا. لیکن معاملہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہ ہمارے ساتھی, ہمارے دوست جن پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اس بات وہ کریں, انہیں حق پہنچتا ہے. لیکن یہ بات بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ جو نیب کا قانون ہے یہ پیورلی اس کام کے لیے ہے کہ پبلک آفس ہولڈر یا اس کا ڈیپینڈنٹ, علیمہ خان جو ہے, میں اس کا کونسل نہیں ہوں, نہ میں انہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں, وہ نہ تو پبلک آفس ہولڈر ہیں اور نہ وہ پرائم منسٹر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. یعنی نواز شریف صاحب نے تو یہ کیس علیحدہ کر دیا, انہوں نے کہا جی کہ میرے بیٹے جو ہے وہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ ابھی معاملہ عدالت میں موجود ہے جہاں تک, اور جبکہ وہ بچے ہیں, ان کے بیٹے ہیں. بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ تو ڈیپینڈنٹ کبھی کسی کے ہوئے نہیں ہیں, اور اسپیشلی اس عمر کے بھائی بہن جو اپنی اپنی جگہ پہ بالغ ہیں, اپنے اپنے ان کے کاروبار ہیں, اپنے ان کے معاملات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے بالکل فرق کو اس بات سے قطع نظر کہ ان کی سٹانس پرائم منسٹر کی جو ہے وہ بڑی ان سب کے لیے تکلیف دہ ہے, کیونکہ بار بار وہ یا ان کے وزراء جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ چور ڈاکو, یہ باتیں ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ معاملہ علیمہ خان جو ہے وہ پرائم منسٹر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, نہ پرائم منسٹر اس کے معاملے میں جواب دہ ہیں.
چونکہ پرائم منسٹر کا کوئی بزنس حلیمہ خان کے ساتھ شامل ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دنوں تو جہاں تک سب لوگوں کو معلوم ہے نہیں عارف صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جو کہا جاتا ہے کہ چندے کے پیسوں سے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ تو سوال یہ ہے نا کہ چندے کے پیسے جو اکٹھے کیے گئے اس سے یہ جائیداد بنائی گئی، الزام تو یہ لگایا جا رہا ہے نا کہ ایسا کوئی کاروبار پیچھے تھا نہیں، تو شوکت خانم کا تعلق عمران خان صاحب سے تو ہے نا؟ شوکت خانم جی تو جے آئی ٹی تو ان معاملات کی بنتی ہے جن کی تحقیقات کرنا بہت مشکل ہو، اور اسپیشلی پبلک آفس ہولڈر کی سے متعلق ہوتی ہے۔ انڈیویجول کو جو قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے انہیں اس معاملے میں اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ رسپانسبلٹی قبول کرے اور ان کو اس معاملے میں باقاعدہ مورد ٹھہرا اور الزامات جو ہیں ان کی تحقیقات کی جائے، جس لیول پہ بھی کی جائے، لیکن اس چیز کو کنفیوز نہ کیا جائے جی آئی ٹی والا معاملہ اور پرائم منسٹر والا معاملہ۔ مجھے یہ بتائیے گا بہت شارٹلی بریک پہ جانے سے پہلے کہ شوکت خانم ہسپتال کا تعلق عمران خان صاحب سے ہے، علیمہ خان صاحبہ کا بھی وہاں سے ہے، چندے کے پیسوں پر کہا جا رہا ہے یہ پراپرٹی خریدی گئی ہے، الزام ان پہ یہ لگایا جاتا ہے، پھر تو کارروائی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ میں کہتا ہوں آپ کارروائی کی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں، بات صرف اس بات کی ہے کہ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ تعلق یعنی ان کے ڈیپینڈنٹ کے طور پر جو آپ لے کے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کی وہ بہن ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آ کے نفیسہ شاہ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ جو سوال اٹھایا ہے کنول شوزب صاحبہ نے کہ وہ پبلک ہولڈر نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ نفیسہ شاہ صاحبہ یہ جو بات ہو رہی ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا بھی معاملہ ہے، اوپر سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزراء کو سندھ میں داخل ہونے سے بھی روکا جا سکتا ہے، جس طرح یہ نام ڈالے گئے ہیں، کچھ محاذ رائے کی کیفیت بڑھ نہیں رہی؟ دیکھیں پہلے تو میں جو پینلسٹ ہیں ان کا جواب دوں گی۔ جو ابھی ہمارے ایک پینلسٹ ہیں وکیل صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ ایک انڈیویجول ہے اور اس کو عمران خان سے آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نیب کی انویسٹیگیشنز یا انکوائریز دیکھیں کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کی، تو وہ ایک پوری لسٹ وہ جو ہے وہ بناتے ہیں، اس لسٹ میں اس ایم این اے یا ایم پی اے یا پبلک آفس ہولڈر، اس کی بیگم، اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کے بہنیں، ساروں کی پوری فہرست آ جاتی ہے کہ ان کی آپ بینکس کو خط لکھتے ہیں کہ بینک سے بتائیں کہ ان شخصیات کی ایک شخص کی وجہ سے اس کے پورا ایک فیملی ٹری بناتے ہیں، اس پوری فیملی ٹری سے کہتے ہیں کہ ان کی بینکنگ ٹرانزیکشنز بتائے جائیں کہ اس سال سے اس سال ان کے بینکوں میں کتنے پیسے آئے، کہاں سے آئے، کہاں گئے۔ یہ حال ہے نیب کا، جو اس وقت انکوائریز ہو رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کو علم ہے یا نہیں ہے، یا یہ اوبویسلی یہ تو استثناء ہے، ان کے لیے تو کوئی اور قانون ہے، یہ تو ایک اور پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تو جی ان کو آواز نہیں جا رہی کیا؟ جی نفیسہ صاحب اپنی بات کنٹینیو کریں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے، اگر ان کے کوئی رشتہ دار ایم این اے ایم پی اے تو ان کو آپ ان سے کیسے لنک کریں گے؟ نہیں، عمران خان پرائم منسٹر ہے تو بنی تو پھر جے آئی ٹی عمران خان کے اوپر چاہیے، اور اس فیملی ٹری میں علیمہ خان آ جائے۔ نکلے تو علیمہ خان کے جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں علیمہ خان صاحبہ کی، عمران خان ایم این اے عمران خان ہے، پرائم منسٹر عمران خان ہے، علیمہ خان اور جو بچے ہیں سب کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ جو آپ نے یہاں پر کیا، جو سندھ میں کیا، جو آپ نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا، تو وہ تو آپ نے کہاں سے کہاں آسمان سے زمین اور زمین زیر زمین بات پوری ہونے دیں نفیسہ شاہ صاحبہ کی، بنانے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے نفیسہ صاحبہ کی بات پوری ہو لینے دیں، پھر ہم ملک صاحب کی جانب چلیں گے۔ جی نفیسہ صاحبہ۔ ہاں جی، میں نہیں سن رہی، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی انٹرپٹ کر رہا ہے بہت اینشیسلی، دے آر ٹرائنگ ٹو میک دیئر پوائنٹ، وہ اپنی باری میں ضرور کہیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ جو پبلک آفس ہولڈرز پہ انکوائری ہے، ان کے بھائی بہن جو اے پولیٹیکل ہیں، ان کے بھانجے بھتیجے جن کا نام بھی کسی کو نہیں پتا، وہ ساری لسٹیں شائع کی گئی ہیں 15-20 فیملی ممبرز کی۔ تو یہ کہنا جی کہ ان کا کوئی لنک نہیں ہے، وہ ایک پرائیویٹ ممبر ہے، یہی ہماری کوشچن از
کہ عمران خان اس وقت پبلک آفس ہولڈر ہے. ٹھیک ہے. اور عمران خان ماضی میں شوکت خانم کے انہوں نے فنڈز ریز کیے ہیں. بالکل. اور ان کا اور ان کی بہن میں کیا لنکیجز ہیں اور یہ کیا بلیک منی تو نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ چاہتی ہیں کہ عوام کے سامنے آئیں. ٹھیک ہے نفیسہ صاحبہ. تو یہ دوسری بات یہ انہوں نے کہا، دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی جے آئی ٹی جو ہے وہ حکومت بنانے کا کام نہیں، حکومتیں ہی بناتی ہیں. یہ تو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے سو موٹو نوٹس لے کر انپریسیڈنٹڈ ہے کہ وہ خود جے آئی ٹیز بناتی ہیں. نارملی جے آئی ٹی حکومت بناتی ہے اور اس وقت حکومت اور آپ چاہتے ہیں کہ حکومت ہی اس پہ انیشیٹو لے کیونکہ ان کا احتساب کرا رہا علیمہ خان کی پراپرٹیز کو ڈیفینڈ کرنا. there should be an inquiry اور یہ لنکیجز جو ہیں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ملک صاحب سے ان کا موقف لے لیتے ہیں نفیسہ صاحبہ. تو they should welcome if they have nothing to hide تو they should welcome جی ہم جے آئی ٹی جی بالکل ہاں جی ہاں بنا دیں اور سارے لنکیجز کر دیں. اور ٹھیک ہے جیسے انہوں نے نواز شریف کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب بھی پارلیمنٹ میں آ کر جواب دیں. ٹھیک ہے ملک صاحب. ٹھیک ہے نفیسہ صاحب ملک صاحب سے ان کا موقف لے لیتی ہوں. اور دوسرے شخص جی ملک صاحب اس طرح تو جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس سے حسن اور حسین نواز بھی معصوم ہے. اقرا دیکھیں مجھے زیادہ انٹرسٹ اس بات سے ہے کہ عارف چودھری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں میرے خیال میں آپ کو کانٹیکٹ سمجھ نہیں آ رہا. مجھے اگر میں آپ کی جانب آتی ہوں کنول صاحبہ، میں آپ کی جانب آتی ہوں، آپ کی باری پر آپ کی جانب آتی ہوں. ملک صاحب کو ان کا پوائنٹ کمپلیٹ کر لینے دیجئے پلیز. اس کے بعد دے دینا ملک صاحب کیونکہ پھر آپ دو تین کو ملا کے نہیں ملک صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں، ان کی جانب آنے دیں پھر آپ کی جانب آتی ہوں. جی ملک صاحب. حسین اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کے بیٹے اور دونوں بیٹے تھے اور ایک مریم نواز میرے لیے بڑی ڈیفیکلٹی صاحبہ مجھے موقع دیجئے گا، میں ملک صاحب کا موقع لے لوں. آپ بات تو سن لیں، آپ شذب بات سن لیں، اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے، آپ اس بات کو مانیں نہ مانیں اور آپ جو کہنا چاہیں گی ہم بھی سنیں گے، لیکن کائنڈلی آپ سن لیں، بات سن لیں. میرے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑے گا، جو ریالٹی ہے وہ تو سٹینڈ کرے گی. آپ بات تو سن لینا پلیز پیشنٹلی. ابھی تو یہ ابتدا ہے. آپ لوگوں نے 3 سال جو تواتر کے ساتھ باتیں کی. جی ہمیں پتہ لگ رہا ہے آپ لوگ کتنے کنفیوز ہوئے ہیں، کیا کنفیوژن میں بول رہے ہیں کہ ایم این اے کی مثال دیتے ہیں نون ایم این اے سے. ابھی آپ چلیں، آپ کی کنفیوژن میں ابھی پراپرلی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی کنفیوژن ہے کہاں پر. آپ ذرا کائنڈلی آپ سن لیں، موقع دیں بات کرنے کا. جی ملک صاحب کمپلیٹ کریں آپ. دیکھیں عرض کیا ہے، دیکھیں مسئلہ کیا ہے. ابھی جو عارف چودھری صاحب نے بات کی، بڑی پرٹیننٹ باتیں کی، بڑی لیگل باتیں کی اور بڑے درست سوال اٹھائے انہوں نے. پہلا سوال یہ کہ کیا پبلک آفس ہولڈر اینڈ ریسیپینٹ آف پبلک منی ان کو ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایک شخص جو چندے کے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور پبلک پلیج دیتا ہے کہ مجھے ڈونیشنز دیں، میں نے پبلک ویلفیئر کا کام کرنا ہے، اس کی پروب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کیا نیب کا لا اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ if somebody is holding public money, other people's money, اور وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے تو کیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے؟ دس از کوسچن نمبر 1. اگر تو یہ سوال کہ جو لوگ پراپرٹیز کا کام کرتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں اور نیب لا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے پلاٹس کے نام کے پیسے لیتے ہیں، یعنی دے ہولڈ ادر پیپل منی اور وہ پبلک کے پیسے کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، تو کیا جو لوگ ہاسپٹل یا خیراتی ادارے یا خیراتی دوائیوں کے لیے پبلک سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور وہ اس کے خیراتی ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ان کے بعد میں پراپرٹیز نکل آتی ہیں، تو کیا ان کو کوسچن نہیں کیا جائے گا؟ ویری اسٹرینج. ہماری تو سمجھ سے بات بالا تر ہے. اور پھر کیا عمران خان جو ہیں، جو ہم نے کہا کہ عمران خان اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں آ کے، ہم نے تو بڑی سمپل بات کی. ہم نے یہ قطعی طور پہ نہیں کہا کہ عمران خان اس پراپرٹی کے متعلق اپنی اونرشپ کے بارے میں بتائیں آ کے. ہم نے کہا عمران خان یہ بتائیں کہ انہوں نے ایک شہزاد اکبر نامی شخص کو اس بات پہ مشیر لگایا کہ بیرون ملک جا کر ان پاکستانیوں کی پراپرٹیز کا پتہ کریں جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، یعنی یہاں سے بڑی ویلتھ سائفن آف ہوتی ہے، $10 ارب سالانہ یہاں سے باہر نکلتا ہے. یہ عمران خان کا موقف ہے، ناٹ ونس ریپیٹڈلی، ٹائم اینڈ اگین. اور انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو، یہ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے اور یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی فگرز ہیں جو ہم نے اپنی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے ساتھ اکٹھی کر کے آپ کو دے رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے غلط بیانی کی، پبلک لائے کیا
वो एक डॉन की स्पेकुलेटिव रिपोर्ट थी जिसको बाद में डॉन ने डिसोन किया, बट स्टिल वी से इट कि क्या मामला है। अब क्या अलीमा खान अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी फोरगो कर चुकी हैं? क्या शहजाद अकबर जब ये तफ्तीश करने जाते थे तो अलीमा खान के मुतल्लिक उन्होंने नहीं करनी थी? तो इमरान खान ये पोजीशन वाजे करें कि जो बाकी लोगों की पगड़ियों और इज्जत उछालते रहे आके, जब अपनी बहन की बारी आई है तो मुल्क के वजीर आजम है ना। एक सेकंड, रियासत मदीना के दाई हैं, तो रियासत मदीना में हम इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो आपके तन पे कपड़े हैं चोरी किए हैं, बताओ कहां से आए हैं? लोगों के पैसे चोरी किए हैं, बताओ कहां से लिए हैं? दवाइयों के नाम पर फंड इकट्ठे किए हैं, कहां से लिए हैं बताओ? Come on and tell us. It is not going to be this way कि आप जैसे मर्जी लोगों को लताड़ते रहे और अपनी बारी आए तो आप जाके मेंबर पे खड़े हो जाएंगे। You have to answer. अहमद खान साहब, आप कैसे नहीं जवाब देंगे? आप कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करें जिसका एक बड़ा शफाफ, क्यों नहीं करेंगे कंट्रोवर्शियल? उस अदारे की क्या सैंक्टिटी है? उस अदारे की क्या सैंक्टिटी है? अकाउंट्स में जाता है। इमरान खान को चंदा मैंने भी दिया हुआ है, मेरे पास आज तक रसीदें हैं। आसिफ साहब ने मैं डोनर हूं उसका। I am going to ask where this money has come from. और उसके बाद मुंह की खाई। कमाल कर रही हैं आप, आपसे कोई सवाल ही नहीं कर सकता। उस शख्स को कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते। और मेरी चोरी कोई नहीं है, जिसकी चोरी पकड़नी है जाकर पकड़े। ये जवाब देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा मामला। पैदा करें और जो आपके चोर 2 बार बैठे हुए चले कमाल करें यार, चले आगे उसको लेकर आए। जो डिक्लेयर्ड चोर हैं, जो डिक्लेयर्ड, आप मुझे छोड़े इन बातों का जवाब दें। पैसा खाया, ये जो अपार्टमेंट्स पकड़े गए ये बताएं कहां से हैं? वो तो डिक्लेयर हो गए आपकी कोर्ट्स में। कुछ खुदा का ये बताएं कि अपार्टमेंट्स कहां से हैं, ये बताएं। गैरत पैदा करें और उनको वापस लाएं। जो आपके साबिक वजीर आप मुझे कैसे गैरत का दर्ज दे सकती है? से भागे उनके, हाउ कैन यू टेल मी कि गैरत करें या ना करें? जो 3 दफा के वजीर आजम के बच्चे हैं, वो गोलू मोलू, वो जो बाहर जाके बैठे हैं, उनको वापस लाएं। पब्लिक ऑफिस होल्डर आप कौन है? क्या बातें कर रही हैं? 5A ये बताइए, कैसी बात कर रही हैं? उस चिक के तहत मोर अकाउंटेबल। हाउ डेयर यू टेल मी कि मुझे गैरत आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अच्छा कंवल साहिबा मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए। मिसाल देती है, अलीमा खान का नाम लेती है और कहती है इमरान खान आके कंवल साहिबा माजरत के साथ प्लीज जातियात पर बात ना करें। जाकर उनको पकड़ के लाए, उन्होंने चोरी की है तो ठीक है। अगर उन्होंने चोरी किया जाए, जाकर उनको पकड़ के लाए। आप गवर्नमेंट है, आपकी हुकूमत में Why don't you go and arrest them? आप लोगों ने फैसिलिटेट किया, आपने चोरों को, डाकुओं को यहाँ से। मेरी बात का प्लीज जवाब दीजिए। हमसे बड़ा ऑफिस होल्डर कौन था जिसके जहाज में बिठा के डॉलर को यहाँ से भगाया और अब आप वापस नहीं ला रहे? कंवल साहिबा मुझे ये बता दीजिए, कंवल साहिबा वापस लेकर आते, जाने ही ना देते। कंवल साहिबा मुझे ये बता दीजिए प्लीज, पहले तो जातियात पर अटैक ना करें। दूसरी बात ये कि एक पॉइंट जो बड़ा वैलिड है, मैं आपके सामने भी वही पुट फॉरवर्ड करना चाहूंगी, मलिक साहब ने उठाया। वो कहते हैं कि वो खुद भी डोनर रहे हैं, उन्होंने खुद भी अतियात दिए हैं। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अतियात देते हैं। चलें, अगर इमरान खान साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो वो एक जमाने में शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग करते रहे हैं। आप नहीं समझती कि एक इंसान की जमीर के नाते ही जो अवाम ने पैसा दिया है, जो अतिया आज तक शौकत खानम को देते हैं, और नमन यूनिवर्सिटी भी चल रही है, उसी पैराए को लेते हुए ये तहकीकात करा लें कि पता चले कि ये पैसा कहां गया और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इकरा, पहली बात तो ये कि इस वक्त शौकत खानम का कोई मसला खड़ा नहीं हुआ जिसको आप कनेक्ट कर रही हैं। नहीं, तो ऑपोजिशन कहती है चंदा का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, मैं नहीं कह रही। अलीमा खान अपने ऊपर उन पे इल्जाम है। बात सुन लेना, आप क्वेश्चन करती हैं फिर सवालों का जवाब भी लिया करें ना। जी जी। या तो आप बाइस्ड है और आप एक ज़ेन बना के बैठी हैं कि जो आप चाह रही हैं मैं आपको पूरा मौका दे रही हूं, मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा है। आप एक इदारे को जो एक एस्टैब्लिश्ड इदारा है और जिसकी इस वक्त बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, 10 दफा उसका ऑडिट हो चुका है, उसको आप बैठ के कंट्रोवर्शियल करिए अपने प्रोग्राम में, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, और प्राइम मिनिस्टर पे आप बातें बना रही हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन तो ड्रैग करिए क्योंकि वो फंसे हुए हैं, उनके तो बंदों पे प्रूव हो चुके हैं, सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं। और नफीसा शाह कह रही है कि एमएनए एमपीए के घर के पूरा ट्री बनाते हैं। अलीमा खान एमएनए एमपीए नहीं है, और आरिफ साहब ने जो बात की है वो इनको शायद समझ आ गई है, बट आई डोंट नो व्हाई कि ये उसको कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं कि जब शादियां हो जाती हैं, आरिफ साहब से भी एतराज है, बहन भाई होते हैं और एक दूसरे पे अगर डिपेंडेंट नहीं है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर नहीं है, तो वो आप उसके जिम्मेदार नहीं हो सकते। और ये वही बहनें जिनके लिए आप लोगों को बड़ी हमदर्दी जागती है जब खान साहब की शादी होती है कि बहनें नाराज हो गई, बहनोइयों को निकाला है, बहनोइयों को टिकट नहीं दे रहे।
यार क्या बातें कर रहे हैं यार। वही लोग कंवल पहले तो एक बात उस तरह से डायरेक्ट लिंक, कंवल पहले तो एक बात आपने मुझ पे भी अटैक कर दिया ये कह के कि मैं बायस्ड हूं, तो मैंने तो वही मौक़िफ़ आपके सामने रखा जो अपोजिशन कह रही है, मरीम औरंगजेब कह रही है और सईद गनी कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आरिफ साहब से भी जान लेते हैं। और वहां से जो है डोनेशन पे जाके अलीमा खान अपनी प्रॉपर्टीज, ठीक है कंवल, मुझे मौका दीजिए, आरिफ साहब से जान लेते हैं। अभी दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एक्सप्लेन करे भाई, आप पहले अलीमा और खान इनका को शोर enjoy सुने, करें, अगर ये कोई लोगों ऐसी की बात चीखें निकलेगी निकालने तो से कर देंगे। आगे उन्होंने अपने बचपन से लेके अब तक की सारी पर्चियां इनके कहने पे दी हैं जो ये नहीं दे सके। कंवल मेरी बात सुनिए, मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं आरिफ साहब से जान लूं कि अगर ये केस नया है तो फिर क्या कार्रवाई बनेगी। जी आरिफ साहब। कि हर सतह पे मुझे आवाज ही नहीं आ रही। जी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और फिर ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आरिफ साहब, अगर ये केस नैब में जाता है तो आप क्या समझते हैं, कोई जीआईटी बनने की फिर जरूरत रहेगी कि नैब इन्वेस्टिगेशंस पे किस तरह चलेंगी? बात बड़ी, मैं अब तक यही देखता रहा हूं कि किस तरह चीजें हैं क्या और जा किस तरफ रही हैं। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि इसमें तफ्तीश नहीं हो सकती या होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल कानून के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं कि जहां तक किसी शख्स का ये ताल्लुक है, खान साहब का ये सवाल था और मुझे जवाब मेरा बनता है कि मुझे ये जवाब देना चाहिए कि बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि कोई शख्स अगर किसी खैराती इदारे के नाम पर चंदा इकट्ठा करता है तो उसकी तहकीकात नैब कर सकती है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। बात मैंने सिर्फ एक की थी और वो बात भी मैंने इस वजह से की थी कि चूंकि मेरा रोल जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पहले मैं बात कर लूं, वो बात मैंने ये की थी कि जो जेआईटी वाला मामला है या प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्शन वाला मामला है वो अलीमा खान का इसलिए नहीं बनता कि लॉ जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और उनके डिपेंडेंट्स से मुतल्लिक वो लॉ है जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीआईटी बनानी पड़ती है। आपने जिस तरह ये तहकीकात कर रहे हैं और उसमें शहजाद अकबर साहब जा रहे हैं या जो भी जा रहा है, जो लोग बाहर मौजूद है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं और वो अनडिस्क्लोज्ड है, यहाँ अनडिक्लेयर्ड है, जब वो डिस्क्लोज होती हैं तो वो उनका वही रोल होगा मुल्ज़म के तौर पर जो बाकी लोगों का है। अब सिर्फ इस तल्लक की बुनियाद पर ये बिल्कुल ऐसी बात है जो गैर कानूनी है और उसकी वजह से मैं अगर कोई ऐसा कर रहा है, मैं ये भी अहमद खान साहब से शेयर करूं कि अगर कोई नैब इस तरह ये कर रहा है और नफीसा शाह साहब से भी ये बात शेयर करूं, अगर बाकी केसेस में भी ऐसा हो रहा है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के बहन और भाई जो हैं उनको पकड़ा जा रहा है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे किसी सूरत में भी ठीक है आरिफ साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हो। तो प्राइम मिनिस्टर के मामले में भी ये बात ना, ठीक है आरिफ साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं नफीसा शाह साहिबा की जानिब जाना चाहूंगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर, ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं नफीसा शाह साहिबा की जानिब जाना चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी कम है। नफीसा शाह साहिबा, ये जो ईसीएल का मामला है और उसके बाद ये कहा गया है कि किसी वज़रा को सिंध में आने से रोका जा सकता है, पहले भी मैंने आपसे पूछा था ये महाजराई की कैफियत ज्यादा नहीं बढ़ेगी और क्या कानून में इसकी गुंजाइश है? क्या लिंक है? अलीमा खान साहिबा एमएनए तो नहीं रही हैं, ये तो आप एमएनए की बात करें, मैं इमरान खान की बात कर रही हूँ। इमरान खान पब्लिक ऑफिस, इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर है, माजी में वो एमएनए रहे हैं 2 मरतबा, ये अब 3री मरतबा है। और ये जो शौकत खानम है ये इनका एक फैमिली वेंचर, फैमिली आई वुड से यस, एक फैमिली चैरिटी की तरह इसलिए है कि वहाँ उनकी बहन अलीमा खान किस कैपेसिटी में उस बोर्ड में है। तो अगर है, और हमारे ये बिल्कुल जायज़ सवाल बनता है कि हमें जो है ये ट्रेस करके बताएं कि ये जो पैसा है इसका लिंक शौकत खानम से अगर है तो फिर डायरेक्टली इमरान खान से भी बनता है। अगर अलीमा खान साहिबा कैन नॉट एक्सप्लेन तो इमरान खान से फिर बनता है क्योंकि वो चैरिटी वसूल करते हैं। और नफीसा साहिबा, ये जो सिंध में दाखिले का मामला है, मुझे नहीं पता कि क्यों वो सवालात के जवाब जो है वो देना नहीं चाहती या नहीं है उनके पास, और उल्टा बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने एक अटैक किया, एक पर्सनल एक ज़ाती अटैक किया जो मियाँ साहब के फर्जंद है, और इस किस्म की लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए इन प्रोग्राम्स में। जहाँ तक ईसीएल की बात है,
इस वक्त हमारा ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पोजीशन ली है हाँ। और इस पोजीशन पर इम्प्लीमेंट करना होगा और करना चाहिए, जिसमें उन्होंने ये JIT की पूरी प्रोसेस पर एक सवालिया निशान भी बनाया है और उसमें उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम भी डिलीट करने के लिए कहा है और चीफ मिनिस्टर सिंध का नाम भी डिलीट करने के लिए कहा है। उस पर भी अमल होना चाहिए और इट कास्ट शैडो पूरी जो JIT की प्रोसेस है या JIT में और नाम है उस सब के ऊपर एक अब वो लेकिन कोई लिस्ट आपने तैयार की है नफीसा शाहज़ादा कि जिनको अंदर नहीं सिंध में दाखिल और नहीं हम होने देना? लोग जो है कानूनी रास्ता लेंगे। हाँ, गवर्नमेंट खुद अपने लिए इसलिए मुश्किलात कर रही है कि इनको चारों सूबों में अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है और अगर एक सूबे को आप महज इसलिए कि वो अपोजिशन का सूबा है उसके खिलाफ आप इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस मुतासर होगी। यकीनन एक बैड ब्लड जरूर क्रिएट होगी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल हुकूमत के बीच में। ठीक है मलिक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, सूरत हाल तो तमाम आपके सामने है, आज एक और आवाम के ऊपर जो है वो महंगाई का बोझ डाल दिया गया, कीमतें जो हैं वो अद्वियात की जिससे जान बचाई जाती है 15% तक इजाफा, क्या करे गरीब? देखिए, पहले तो मैं इस बात पर शदीद एहतजाज करूंगा कि हमारे जो PTI के दोस्त आते हैं, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो आके कुछ गैर पार्लिमानी बातें मुझे आके आप कहें कि गैरत करें, दिस इज़ नॉट गोइंग ऑन, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, ये हमने हमेशा टॉलरेट किया है, अब ये हमारी बहन है शोज़ब, मैं इनके साथ ज़्यादा सख्त बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि मुझे इस पर बड़ा शिद्दत से एहतजाज है। और दूसरी मैं ये बात कहूँ कि जब सवाल उठते हैं तो इस वजह से उठते हैं कि मैं एज अ रीज़नेबल माइंड मेरा ये सवाल है कि ये प्रॉपर्टीज़ अनडिक्लेयर्ड थी और किस एनवायरनमेंट में थी जब सबको कहा जा रहा था कि आप डिक्लेयर करें, और डिक्लेयर करने की कैंपेन खुद इमरान खान चला रहे थे और वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और वो ये तकाजा कर रहे थे कि जो लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे उनको लाकर पकड़ें और पकड़ कर बिठाएं, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस करें। तो ये उनकी सगी बहन है, उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो जो असूल बाकियों के लिए है वो इनके लिए क्यों नहीं है? हमारा तो सिंपल इतना सवाल था। और ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई, किस पैसे से खरीदी गई? उन्होंने पिछली कहा कि मैंने मेरे वालिद के पैसे थे मुझे मिले। ठीक है मलिक साहब, अद्वियात के ऊपर मैं चाहूंगी कि आप बात कर लीजिए, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है जी। देखें, अभी जो प्राइसेस, ये तो मेडिसिन की प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए थी, इन पे टैक्सेस नहीं बढ़ने चाहिए थे, गवर्नमेंट को हर सूरत इनकी कीमतें कंट्रोल में रखनी चाहिए। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स थी या लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर्जिकल, ये जो हार्ट के स्टंट्स वगैरह की कीमतें भी बहुत बढ़ गई आज की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ये तो वो आम आदमी की पहुंच से जो पहले ही तकलीफ में लोग हैं तो इसको तो सब्सिडाइज भी करके रखते तो इनको रखना चाहिए था। ये तो अवाम दुश्मनी पे उतरी। ठीक है, शोज़ब से जान लेते हैं। कंवल प्लीज अब मुझे मत कहिएगा कि मैं बाइस्ड हूँ क्योंकि कीमतें मैंने नहीं बढ़ाई, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। क्या करे गरीब आदमी, अब दवाइयों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। देखिए, पहले अहमद साहब ने भी वो ऑब्जेक्शन रेज की है, नफीसा शाह ने भी की है, तो मैं इनको बता दूं कि आवाज़ आप ऊंची कर रहे थे और आपने एक कंक्लूजन देना शुरू कर दिया जिसको आप इंडोर्स कर रही थी। तो मैं इनको ये बता रही हूँ कि जिनको कंक्लूड किया हुआ है, जिनको आपकी कोर्ट्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो यहाँ से मफरूर हैं और वो आए आके अपने आप को प्रूव करें, तो और जिनको भगाने वाले भी इन्हीं के ही लोग थे, तो मेरे ख्याल में अगर उन पे एक चीज़ प्रूव हो गई है और एक क्राइम प्रूव हो गया, अब अवामी इशू की बात हो जाए, अद्वियात की प्लीज बात कर लीजिए, टाइम कम है हमारे पास। क्या प्रूव हुआ है? मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने कोई ऐसी बात की है, ना मैंने इनकी इज्जत में कोई कमी की है। दूसरी बात ये है कि जो अभी प्राइसेस बढ़ी हैं, मुझे अभी इसका अंदाजा नहीं है कि क्यों बढ़ी है, मुझे इसकी अभी पूरी रीजन मिल जाएगी तो मैं आपको, जब आप मुझे कहेंगी, मैं हाजिर हो जाऊंगी और आके इसको एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि कल ही प्लानिंग मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत उन्होंने पूरा बताया कि 0.4% इन्फ्लेशन में जो इजाफा हुआ है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट, जो मेन आपके स्टेक होल्डर्स थे पिछले पीपल्स पार्टी के पहले 5 साल और नून लीग के भी 5 सालों से बहुत कम है। क्योंकि इनके दौर में बिजली की कीमत 6 से 13 रुपए पर यूनिट हुई थी और फूड इन्फ्लेशन सबसे वर्स्ट अगर कभी आई है पाकिस्तान में तो वो पीपल्स पार्टी के पहले 4 साल। ठीक है, वैसे मैं आपको कंवल ये बता दूं कि आज जो रिपोर्ट आई है ना उसके मुताबिक, कंवल मेरी बात प्लीज सुन लीजिए, आज जो रिपोर्ट आई है ना उसमें बेरोजगारी 37,90,000 बढ़ गई है PTI की गवर्नमेंट आने के बाद। बहरहाल नफीसा शाह साहिबा, अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन जो है वो अब डबल डिजिट्स में इस दफ़े आएगी।
گروتھ جو ہے 2.9% جو ہے وہ اٹ ول پروبلی کم ڈاؤن ٹو 2.9% جو پریڈکشنز ہیں. تو اتنے حالات تو کبھی برے نہیں تھے. اس وقت تیل کی قیمتیں $60 فی بیرل ہیں. ہمارے زمانے میں $140 فی بیرل تھی. اس کے باوجود بجلی $4 فی یونٹ تھی. اس وقت بجلی کی قیمت $14 فی یونٹ ہے.